Welcome to Disaster Management class. I am Dr. Niranjan Babu, Assistant Professor of Commerce, working at Maharanis Women's Commerce and Management College, Mysore. We are making a discussion over an interesting subject, disaster management. This subject is prescribed for third semester BCom for University of Mysore. We are on the 20th session. This happens to be the last session in the third unit as per the syllabus. We shall see what we are going to discuss today. We will be discussing the adoption of technology and the use of the local resources during the disaster management. In this particularly, we will be discussing the introduction of the adoption of the science and technology for the effective disasters management and also the use of the local resources for the disasters management. Adoption of science and technology and the use of the local resources. ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We shall make a quick recap what we have discussed so far in the third unit. Since from a few sessions we have been making a discussion over the third unit in which we have specifically discussed the factors affecting the vulnerability and the impact of disasters on the developmental projects and also the factors affecting the vulnerability, the impact on the developmental projects such as dams, embankments, the changes in the land use, etc. And also we have discussed the climate change adoption and also the relevance of the indigenous knowledge. What are the objectives of these sessions? To introduce the adoption of the science and technology for the effective disasters management and also to help the students to know about the remote sensing, the usage of the internet, social medias and other technology in the disasters management. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ನಾವು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. The outcome of the session: the students will acquire the knowledge of the application of the various latest technology in order to help the people during the disasters and motivates them to develop the future technology that helps in the ease of the disasters management. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು ಉಳ್ಳಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now we shall get into the topic of today. Introduction to the usage of science and technology in disasters management to help the affected people and how the science and technology will help in developing the early warning system and also the rescue operations. ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ we shall see the appropriate technology and the local resources. What do you mean by the scientific method is? What do you mean by the technology is? That we shall try to see. When we say a scientific method, it's the mathematical and the experimental technique. It's the mathematical and the experimental technique employed in the sciences
More specifically, it is a technique used in the construction and testing of the scientific hypothesis. The process of observation, asking the questions, and seeking the answers through the tests and the experiments is not unique to any one field of the science. The best definition of the technology goes like this: it is the study and the transformation of the techniques, tools, and the machines created by the humans. ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಮೆಥಡ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸೃಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್, ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್. ಈ ತಂತ್ರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಸೃಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now the appropriate technology and the local resources. Continuing the discussion over this topic, what is the role of the science in managing the disasters? We shall try to see. The science plays an important key role in preventing the disasters and also preparing for the ones that cannot be prevented and recovering from them. Using already existing knowledge more widely would save the lives and the livelihoods of the millions of people around the world. By presenting the best available knowledge in the various fields of the disasters risk management, such as risk assessment and also the risk communication across the whole spectrum of the hazards, such as earthquakes, tsunamis, floods, extreme weather, epidemics, nuclear and chemical accidents, etc. And throughout the entire disasters risk management cycle. What is the role of the science in managing the disasters? ವಿಪತ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆಕವರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಭೂಕಂಪ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರವಾಹ ಇರಬಹುದು, ಚಂಡಮಾರುತ ಇರಬಹುದು, ಮಳೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. The application of science and technology helps the disasters management authorities to identify the gap between the present status and the future needs. ಈ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ
ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈ ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಡನ್ಲಿ in science and technology suddenly systematic disciplines like material energy, volcanology, hydrology, geophysics, etc. will study the environment in the deep and the range enriches the risk knowledge. In order to withstand against any disasters, structural engineering helps to build the quality structures in the form of the dams, bridges, and also the rescue equipments, etc. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 20 ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಕಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿರಬಹುದು, ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ technological inventions helps in the suitable research studies, the publication, the execution of idea, the interaction and the literature creation and also the model building activity. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಾದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಲುಪಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. The recent technological development is much useful in the disasters preparedness and also the disaster risk reduction techniques and also with the disaster scoping mechanism. The early warning systems, satellites like satellite radar system, advanced very high resolution radio, the satellite phones, the internet things, the social medias have contributed much in the disaster risk reduction and also for the disasters responses. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಾಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು disasters occurs in every country in one or the other way, so that the science and technology, it helps in framing the national and the international strategies in order to face the disasters effectively. Sometimes the giant efforts are needed in order to frame the suitable policies, and also the sharing of the technology information in order to save the lives, equipments, and also the rescue operations. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ದೇಶ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಇರಬಹುದು, ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ appropriate technology and the use of the local resources. During the disasters preparedness planning, the resource mapping has to be done. It is nothing but identifying the suitable and the available resources within the area that can be used during the happenings of the disasters. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಪತ್ತಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಮುಂಚೆನೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕಗಳಾದಂತಹ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿರಬಹುದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೀಡಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Summary of the discussion. So in this session we have discussed how the science and technology can be useful for the disaster study and also for the preparedness and for the application of the suitable technology when the disasters occurs. ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು, ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ MCQ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. MCQನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, EWS ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. EWS ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. EWS ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ
ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೆಯ MCQ ನೋಡೋದಾದರೆ IMD ಎಂದರೇನು? IMD ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. IMD ನಾವು ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಡಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ IMD ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ MCQ. ದ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಂದರೆ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ TV, ಅಥವಾ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಥವಾ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜಸ್. ಯಾವುದು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು. ವಿಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. obtaining the information through the satellite images. So answer D is the right answer. We shall see the next MCQ. Hazard map means hazard ಅಂದರೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಪಾಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ವನರಬಲ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಜಾರ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್. ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಜಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ವನರಬಲ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ MCQ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ AI? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ AI ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಕ್. ಈ ನಾಲ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ 20 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಷನ್ 20 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.